नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु अजय मिश्र स्वागत करुछि विधि विधान ओडिया चैनल पुणी एक नूतन अध्याय को। दर्शक बंधु मु जदि कहबी जे कौन हेब, मु जदि कहबी 10 कोटी टंकार चिंताधारा पूर्वर आपण भितर अच्छी तेबे आपण को केमिति लागिवो। दर्शक बंधु मात्र आपण जानिछंती या निश्चिंत आपण प्रथमे आश्चर्य हेबे, मात्र या 100% सत्य। से शक्ति आपण ठारे सुप्त अछि, से शक्ति आपण ठारे शोइबा अवस्था रे अछि। ताको जागृत करिबा पई, ताको उज्जीवित करिबा पई गोटे सठिक मंत्रर आवश्यकता अछि। दर्शक बंधु ये वीडियोटी को केबे भी हल्का भाव में नेबे नहीं। जदि बिना सर्च रे ये आपण निकट में पहुँची गला, आपण जानतु जे आपणकर परिस्थिति बदलिबार समय आसीगला। दर्शक बंधु समस्त समस्यार अंत होबाकू जाउछि। केवल 3 थर यही गुप्त मंत्र को कहि दियंतु। जोर रे नुहे, जोर रे कहिबार आवश्यकता नहीं, केवल पूर्ण विश्वासर सह मने मने कहतु। सकाळ उठिबा परे प्राय समस्त परिवेश परिस्थिति शांत थाए। से समय रे आपणकर मन टंकार फ्रिक्वेन्सी सहित कनेक्ट हुए। यही मंत्र आपणक भय, अभाव एवं टंका सहित जड़ित नेगेटिव चिंता को धीरे धीरे हटाई दिए। दर्शक बंधु किछि दिन पर आपण निजे अनुभव करिवे, नुआ नुआ आइडिया आसुछि, अटकी थिबा पैसा आपण को मिल जाउछि, टंका आपण को खोजिबो। मात्र जानिबा दरकार यह केवल दृढ़ विश्वास द्वारा ही संभव होता है। जो लोक संदेह करिबो से एही ठारू ही हारी जीवो। आपण जदि सेही लोक मानक सहित अछंती जे केबे खाली स्वप्न देखंती नहीं, जे स्वप्न को वास्तव में परिणत करने को चाहता, ये वीडियोटी को स्किप करतु नहीं, कारण आग को मनी मैनिफेस्टेशन मंत्र कहबी जहाँकि आपणकर भाग्यर ताला को खोलने समर्थ अटे। रुहतु दर्शक बंधु, मात्र 1 सेकेंड पे आपण निज जगार ठिया हो जातु। आज जदि आपण ये वीडियोटी को देखुंती तेबे भरोसा करंतु, यह कौन संजोग नुहे। यह हूँ ब्रह्मांड आपण किसी बड़ करने चाहूँगी। आज मु आपण हाथ में गोटे चाबी देवाक जाऊँगी, जहाद्वारा आपण निज भाग्यर बंद ताला को सबुदिन खोली पारे। दर्शक बंधु आपण निश्चय थरे हेले भी भाभी कहीं किसी लोक दिन राति कठिन परिश्रम करी मध्य से बड़ी आखि दृष्टिया किसी रोजगार करि पारि नाहंती, खाली हाथ में रही जाती। अर्थात दरिद्र ताकर पिछा दारिद्रता ताकर पिछा छाड़ी न थाए, मात्र अन्य किसी लोक अत्यंत कम परिश्रम रे कोटिपति हो जाती। यह केवल भाग्य नुहे, यह गोटे गुप्त विज्ञान, गोटे शक्तिशाली फ्रिक्वेन्सी या समस्त नियंत्रण रे न थाए। किंतु आज मु आपणक सामने एमिति गोटे ब्रह्मांडीय रहस्य खोलिबा पई जाउछि। जदि आपण शोइबा पूर्वर मात्र 3 थर कहिबे तेबे यह 100% सत्य। आपण को संपूर्ण जीवन रे दिग को बदलाई देव। यह मोर कौन मजाक नुहे। दर्शक बंधु, लोके अनेक वर्ष संघर्ष करथिले मध्य जेउठारे पहुँची पारि नाहंती, मात्र ये गुप्त प्रणाली रे आपण प्रयोग करी सेठारे पहुँची पारिबे। जदि आपण ये वीडियोटी को स्किप करूछंती, जानतु आपण जीवन रे एक बड़ सुजोग हाथ छड़ा करूछंती, एक बड़ सुजोग हराई देउछंती। दर्शक बंधु, जदि आपण आपणकर आर्थिक समस्या मानसिक अशांति मुक्ति चाहूँगी तेबे निश्चय ये वीडियोटी को देखंतु, केबे अणदेखा करंतु नहीं। आजिर भिडियोटी रे एपरी एक मैजिकल शब्द कहबी जहाँकि सीधा सड़क आपणकर जीवन को बदलाई देव, जे कि आपण को 10 कोटी टंकार मालिक बनाई दे पारिबो। 10 कोटी टंकार आपण मालिक बनी जिवे। कौन आपण आपणकर लक्ष्य
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଯଦି ହଁ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ତିନି ଅଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଲାଗିବ ଯେ ଆମର ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନରେ ତିନି ସଂଖ୍ୟାର ବିଶେଷତ୍ୱ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ତ୍ରିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର, ତିନୋଟି ଲୋକ, ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ପାତାଳ। ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଟମର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ରହେ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟନ, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। ସମୟର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ ତିନିଥର ଦୋହରାଉଛୁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ତିନିଥର କହନ୍ତି ତାହା ଆମ ଶରୀରର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏହି ତିନୋଟିକୁ ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏହି ତିନୋଟିକୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ସକ୍ରିୟ କରିଦିଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କାନ ଶୁଣେ, ସେହି ସନ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପହଞ୍ଚାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ଭାବନା ସହ ଦୋହରାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅସୀମ ଶକ୍ତିରେ ମିଶିଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଆଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନର ଚିରାଗ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ମାଗିବେ? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କହିବେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା କଥାକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତାହାକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଦେଶ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଯେପରିକି ମୋତେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ମୋତେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିଠୁ ଆପଣ ସେହି 10 କୋଟିର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମନ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛି, ତର୍କ କରୁଛି, ବିତର୍କ କରୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚେତନ ମନ ବା କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଚେତନ ମନ କୁହାଯାଏ, ଯିଏକି ସର୍ବଦା ସନ୍ଦେହ କରେ। ଏହି ଚେତନ ମନ ବା କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବି, ସେତେବେଳେ ଚେତନ ମନ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଆରେ ଭାଇ, କିପରି ହୋଇଯିବ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ? ତୁମ ପକେଟରେ ତ ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଚାକିରିର କୌଣସି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ତ ବାହାରିନି, ତୁମେ ତ ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛ। ଏ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ କେବଳ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ଦେଖେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମନଟି ହେଉଛି ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଅବଚେତନ ମନ, ଯିଏକି ପୁରା ଭୋଳାନାଥ, ଯିଏ ପୁରା, ମାତ୍ର ତା'ର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅସୀମ। ସିଏ ଏହାକୁ ଯାହା କହିବ ତାହାକୁ ସେ ସତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାହାକୁ ଯାହା କହିବ ସେ ତାକୁ 100% ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରିନିଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର 95% ଅଂଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ, ଦୃଷ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଏକାପରି। ପିଲାଦିନେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମନରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ପଇସା ଗଛରେ ଫଳେ ନାହିଁ। ଧନୀମାନେ କେବଳ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତି। ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଆମ ମନରେ ଏପରି ଭାବରେ ବସିଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଗରିବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହୁଁ। ଗରିବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରୟାସ କରିନାହୁଁ। ଫଳରେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଯଥାଂ ପୂର୍ବ ତଥାଂ ପର ଭାବେ ରହିଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଦେବ, ଫଳରେ ଆମ ମନ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନ ରହି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି
ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ଚେତନ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା ଅବଚେତନ ମନ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିବ। ଏହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଆଲଫା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାନ୍ତ ରିଲାକ୍ସ ମନର ସ୍ଥିତି ସଚେତନ ଥାଏ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନଥାଏ। ଏହାକୁ ରିଲାକ୍ସ ଅଲ୍ଟରନେସ୍ କୁହାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସିଧା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାରର ଶେଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଯଦି ଶୋଇଲା ବେଳେ କରଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତେବେ ଅବଚେତନ ମନ ପୁରା ରାତି ଏ କଥାରେ ଡୁବି ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରର ଉପଯୋଗ କଲେ ରାତି ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଯାନ ଭଳି ଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ବାଛିଥାଏ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ସେହି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିବା ପାଇଁ, ଯିଏକି ଦୁନିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ରାତାରାତି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିଛି। ଏହି ମଧ୍ୟକୁ କେବେ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି ଭାବିବେନି, ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ବୋଲି କେବେ ଧାରଣା କରିବେନି। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବୈଭବ ଓ ଧନର ଦେବୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଉର୍ଜା। ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର। ଓମ୍ ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏହା କେବଳ ବୋଲିଦେଲେ ହେବନି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏହାର ଗଭୀରତା ଓ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ଫଳ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ମନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ବୀଜ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ, ଯିଏ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହ୍ରୀଂ ଏହା ମାୟା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧାବନ୍ଧନକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି କ୍ଲିମ୍। କ୍ଲିମ୍ ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ବାଟ, ଠିକ୍ ସୁଯୋଗ, ଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ତିନୋଟି ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଡାକନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାରା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ସାଧନା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି କରିବାକୁ ଏକ ବିଧି ଅଛି, ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ କରିବେ, ତେବେ ତା ଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ବେକାର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମତଃ ୟୁନିଭର୍ସ କ୍ଲିକିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ନକାରାତ୍ମକ ଯାହା ବି କିଛି ରହିଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କର୍ପୂର କିମ୍ବା କିଛି ଧୂପକାଠି ଜଳାଇ ପରିବେଶକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧମୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଧା ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି 3 ଥର ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚାପ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍। ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡଲକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଦାମୀ ଘର, ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କେବେ ବି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ
ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଏ ଜିନିଷ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚିତ୍ତ ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିବେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠାର ସହ କହିବେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ସିଧା ୟୁନିଭର୍ସ ଯାଏ ଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ଥର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବା ସମୟରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଶେଷରେ ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ଆଣି ଧୀର ଭାବରେ କହିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋତେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ କରିଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଦେଖିବେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଏପରି ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେବ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଆପଣ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧନଶାଳୀ ଓ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଫଳରେ ମୋତେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବା ପାଇଁ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।